Good morning to everyone. I am Mr. M. Nagarajan, working as an assistant professor in Department of Business Administration, INR Janagimal College, Sivagasi. In this video, we are going to discuss about the essential elements of valid contract. Generally, the term valid contract means an agreement enforceable by law. Uh, an agreement enforceable by law, that is the valid contract. The following are the essential elements are required for the to need a valid contract. The first one is the offer and acceptance, then legal relationship, free consent, capacity of parties, consideration, lawful object, possibility of performance, certainty, then legal formalities. Okay, first we are going to discuss about the offer and acceptance. Generally, offer means it is a proposal created by the one party for the purpose of enter into an agreement with another party. In the offer and acceptance should have a identity of minds between the parties to a contract. Identity of minds means the both the parties should be thinking about the same object. That is the identity of minds. If there is no identity of minds, there is no chance to create offer and acceptance. Offer and acceptance only created by the identity of minds between the parties to the contract. அதாவது ஆஃபர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஆஃபருங்கிறது ஒரு பர்சன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொபோசல். அதை வந்து இன்னொரு பார்ட்டிஸ் ஏற்றுக்கிறாங்க அப்படின்னா, அங்கே ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே ஆஃபர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸுங்கிறது நடக்கும். அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா, அந்த பார்ட்டிஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறது யாருக்கு வந்து அந்த குட்ஸை ஆஃபர் பண்ணுறாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் அக்செப்டன்ஸ் பண்ணணும். அப்படின்னா மட்டும்தான் ஆஃபர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸுங்கிறது அந்த இடத்துல லீகலாக உருவாகும். வேற ஒரு பர்சன் அந்த அக்செப்டன்ஸை ஏற்றுக்கிட்டு வர்றாங்க அப்படின்னா அதை என்ன பண்ண முடியாது, லீகலாக வந்து நம்ம கன்சிடரேஷன் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி ஆஃபர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் நடக்கிறப்ப அந்த ரெண்டு பார்ட்டிஸோட மைண்ட்ஸில் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா, சேம் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் இருக்கணும். எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இஃப் எ பர்சன் வாண்ட் டு செல் ஹிஸ் எ பிளாக் கலர் கார், the other party surely ready to accept that the black color car. That is the same thing for the same thing between the parties. அதாவது என்ன அப்படின்னா, ஒரு பார்ட்டிஸ் வந்து தன்னுடைய கருப்பு கலர் காரை வந்து விற்கணும்னு நினைக்கிறாரு. அதை அசெப்ட் பண்ணுறவர் என்ன அப்படின்னா, அந்த கருப்பு கலர் காரை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அதை மட்டும்தான் அசெப்ட் பண்ணணும். அப்படின்னா அப்படி அசெப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அங்கே ஆஃபர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸுங்கிறது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள்ங்கிறது இருக்குது. Then next we are going to discuss about the legal relationship. The main intention of the agreement is to create the legal relationship between the parties. Legal relationship means both the parties are enter into an agreement and follow the terms and conditions of the agreement on legally. அதாவது லீகல் ரிலேஷன்ஷிப்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம அக்ரிமெண்ட் உருவாக்கக்கூடிய நோக்கமே என்ன அப்படின்னா, ரெண்டு பார்ட்டிஸ் நடுவில் லீகல் ரிலேஷன்ஷிப்புங்கிறது இருக்கணும். லீகல் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் நத்திங் பட் போத் த பார்ட்டிஸ் ஷுட் follow the conditions, terms and conditions of the contract. If they are not follow the terms and condition, the legal relationship is not appear on here. அதாவது லீகல் ரிலேஷன்ஷிப் உருவாகணும் அப்படின்னா ரெண்டு பார்ட்டிஸும் என்ன அப்படின்னா, கான்ட்ராக்டில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே லீகல் ரிலேஷன்ஷிப்புங்கிறது ரெண்டு பார்ட்டிஸ் நடுவில் இருக்காது. ஸோ அப்படி லீகல் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக கான்ட்ராக்ட் வந்து வாய்டாக முடிஞ்சிடும். தென் third one is the free consent. Free consent means both the parties should enter into an agreement without the compulsion of any others. That is the free consent. Both the parties should be enter into the mind on free-minded one, not compel anyone to enter into an agreement. அதாவது ரெண்டு பார்ட்டிஸ் உள்ளே வர்றாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே ஃப்ரீ மைண்டடாக வரணும். யாரும் வந்து யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி அக்ரிமெண்ட்டுக்குள்ளே உள்ளே வர்றதுக்கு சொல்லக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, நான் என்னுடைய ரெட் கலர் காரை வந்து விற்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதை யார் வாங்குறதுக்கு விருப்பம் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து வரலாம். நான் வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா, யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி இதை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு வந்து சொல்ல முடியாது. மேபி நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அந்த ப்ராடக்ட்டில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸை வேணால் சொல்லலாமே தவிர கண்டிப்பாக இதை வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண முடியாது, என்னால் சொல்ல முடியாது. இன்கேஸ் நான் அப்படி கண்டிப்பாக ஃபோர்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கொயர்சன் அண்டு அண்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சொல்லுவாங்க. கொயர்சன்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் ஃபோர்ஸ், அண்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா மென்டல் ஃபோர்ஸ். கொயர்சனுக்கும் அண்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்கு இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா, we have to be threaten the parties. அதாவது இந்த குட்ஸை நீங்கள் வாங்கலாம் அப்படின்னா நான் வந்து உங்களை அடிச்சிருவேன் இல்லை கொலை பண்ணிடுவேன்னு சொல்லிட்டு மிரட்டுறது. ஸோ தட் இஸ் த கொயர்சன். அப்படி என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா கொயர்சன் பண்ணக்கூடாது. அண்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மீன்ஸ் வி ஹாவ் மிஸ்யூசிங் அவர் அத்தாரிட்டி.
The higher officials are influencing the lower authorities to do some illegal work. That is the undue influence. அதாவது ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய லோயர் லெவலில் இருக்க பீப்புள்ஸை வந்து அன்டி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி ஒரு தப்பான செயல வைக்கிறது. தட் இஸ் த அன்டி இன்ஃப்ளூயன்ஸ். தென் ஃப்ராடு. ஃப்ராடு மீன்ஸ் இல்லாத ஒரு பொருளை இருக்கிறதா சொல்கிறது. தட் இஸ் த ஃப்ராடு. என்கிட்ட பைக் வாங்க வர்றப்ப என்ன அப்படின்னா நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா என்ன அப்படின்னா இல்லாத ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நான் அதில் சொல்கிறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் த ஃப்ராட். தென் மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் ஆர் மிஸ்டேக். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா கொயர்சன், அன்டி இன்ஃப்ளூயன்ஸ், ஃப்ராட், மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன், மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டு ரெண்டு பேருமே வந்து ஃப்ரீ மைண்டடாக ஒரு அக்ரிமெண்ட் உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா தென் இட் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் எ ஃப்ரீ கன்சென்ட். Then we are going to discuss about the capacity of the parties. According to section 11, all the persons should be competent to the contract. If the parties, any one of the parties not competent to the contract may become a void one. Okay, the following are the elements for the competent contract. First one is the age of majority, then sound mind, then disqualified from any contracting law, which means age of majority means, for example, the minimum age is for a marriage, female for 18, males for 21. If they are not attained the age before the marriage, the marriage will be considered as a illegal one. Then sound mind. Sound mind means the person should be a person should not be a lunatic, insane, drunken, anybody. Then disqualified from any contracting law. If a person already disqualified by any contracting law for not performing his duty. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏஜ் ஆஃப் மெஜாரிட்டின்னு சொல்கிறாங்க. ஏஜ் ஆஃப் மெஜாரிட்டிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கான்ட்ராக்டில் உருவாகிறதுக்கு பர்டிகுலர் ஏஜ் வந்து என்ன அப்படின்னா அங்கே வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஏஜ் அட்டைன் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம அந்த கான்ட்ராக்ட்குள்ளே என்ட்ராக முடியும். அதை தான் நம்மளால் என்ட்ராக முடியாது. பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து மேரேஜ் தான். மேரேஜ் அப்படின்னா ஃபீமேல்ஸ்க்கு வந்து 18, மேல்ஸ்க்கு வந்து 21. ஸோ உங்கள் வந்து இந்த ஏஜ் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து மேரேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த மேரேஜை லீகலாக கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. தென் சவுண்டு மைண்டு. கண்டிப்பாக கான்ட்ராக்டில் வரக்கூடிய பார்ட்டிஸ்க்கு நடுவில் நல்ல மைண்ட் செட் இருக்கணும். நல்ல மைண்ட் செட் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து ட்ரங்கன், அதாவது கான்ட்ராக்டில் என்ட்ரு ஆகும்போது அவங்க ட்ரங்கனாக இருக்கக்கூடாது, அதே மாதிரி லுனாட்டிக்காக இருந்துக்கக்கூடாது, அதே மாதிரி அவங்க மென்டல் பவர் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தனாக இருக்கணும். மென்டல் பவர் ஸ்ட்ரென்த்தன் இல்லை அப்படின்னா அதையும் அன்சவுண்ட் மைண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அடுத்து மூணாவது என்ன அப்படின்னா டிஸ்குவாலிஃபைடு ஃப்ரம் எனி கான்ட்ராக்டிங் பை எனி லா. அதாவது என்ன அப்படின்னா லைக் எ கன்விக்ட். ஏதாவது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டு அந்த லாவால் அதாவது ஏதாவது ஒரு இந்திய தண்டனை சட்டத்துக்கு கீழே என்னது அவர் குற்றவாளியாக இருக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கான்ட்ராக்டில் உள்ள என்ட்ரு ஆகிட்டு அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை முடிக்காமல் வெளியே வந்திருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் அ டிஸ்குவாலிஃபைடு ஃப்ரம் எனி கான்ட்ராக்டிங் பை எனி லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Then next we are going to see about the consideration. The term consideration means something in return. All the parties in the contract should expect something from the expecting the benefit from the another parties. That is the something in return. The parties are expecting benefits from the other parties. That is the something in return. அதாவது something in return அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிஸ் வந்து இன்னொரு பார்ட்டிஸ் கூட கான்ட்ராக்டில் என்ட்ரு ஆகக்கூடிய ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பெனிஃபிட்காக மட்டும்தான் அவங்க வந்து அந்த கான்ட்ராக்டில் என்ட்ரு ஆகுறாங்க. எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா யாரும் கான்ட்ராக்டில் என்ட்ரு ஆக மாட்டாங்க. த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் an agreement between employer and employee. Employer expect a output from the employee. Employee expect a salary from the employer. அதாவது கன்சிடரேஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னா பார்ட்டிஸ் வந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெனிஃபிட். ரெண்டு பேருமே என்ன அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிஸ் கிட்டேருந்து இன்னொரு பார்ட்டிஸ் கிட்ட பெனிஃபிட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. கண்டிப்பாக ஒரு பெனிஃபிட்காக மட்டும்தான் கான்ட்ராக்டுங்கிறது உருவாக்குறாங்க. அப்படி பெனிஃபிட் இல்லை அப்படின்னா என்னது அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து கன்சிடரேஷன் எக்ஸ்பெக்டிங் கன்சிடரேஷன் இல்லை அப்படின்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்கலி it may become a void one. Then we are going to discuss about the lawful object. Lawful object means the subject matter of the contract should be legal one. If the subject matter of the contract is illegal one, the contract is automatically it will be treated as a void contract. Lawful object means அதாவது if a party want to sell his house, then it will be considered as a legal agreement because the subject matter of the agreement is house. House is an legal object. So the agreement may
may be treated as a legal one. Then the other side, if another party want to sell his illegal goods, which means prohibited by the government, then here the subject matter of the agreement is illegal one. So the agreement cannot be enforced by law. Lawful objectங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து எந்த ஒரு பொருளுக்காக அக்ரிமெண்ட் போடுறோமோ அந்த பொருள் வந்து லீகல் குட்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்கேஸ் அங்கே வந்து லீகல் குட்ஸாக இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட்டுங்கிறது லாஃபுல்லாக என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. அதான் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பார்ட்டிஸ் வந்து தன்னுடைய வீடை விற்கிறதுக்காக வேண்டி அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க அப்படின்னா இட் வில் பி அந்த கான்ட்ராக்டில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து வீடு வந்து என்ன அப்படின்னா லீகல் குட்ஸ். ஸோ இட் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்கலி லீகலி என்ஃபோர்ஸ்டு. Then we are going to discuss about the possibility of performance. Okay, the performance in the agreement should be possibility 1. If the performance is not a possibility 1, the agreement may not be enforced by law. அதாவது என்ன அப்படின்னா, அக்ரிமெண்ட்டில் என்ன ஒரு பர்பஸ்க்காக அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கோம், அந்த பர்பஸ் வந்து அவங்களால ரெண்டு பார்ட்டிஸால் ஃபினிஷ் பண்ண முடியுமா, அதாவது பெர்ஃபார்மன்ஸ். அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து அந்த ரெண்டு பார்ட்டிஸாலையும் ஃபினிஷ் பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்பாங்க. இன்கேஸ் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு வந்து என்னது அந்த ரெண்டு பார்ட்டிஸாலையும் ஃபினிஷ் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதை வந்து லீகலாக என்ஃபோர்ஸ் அந்த அக்ரிமெண்ட் என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா லீகலாக என்ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி லீகலாக என்ஃபோர்ஸ் ஆகலை அப்படின்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் என்ன ஆகாது, வேலிட் கான்ட்ராக்டாக மாறாது. எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, த பார்ட்டிஸ் ஆர் மேக்கிங் த கான்ட்ராக்ட் ஃபார் வாக்கிங் அக்ராஸ் தி ஓசன். அதாவது கடலில் நடக்கிறதுக்காக ரெண்டு பார்ட்டிஸ் அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க. கடலில் நடக்கிறது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அன் இம்பாசிபிள் ஒன். ஸோ இட் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் நாட் அதாவது பெர்ஃபார்மன்ஸுங்கிறது அங்கே நாட் பாசிபிள். ஸோ த கான்ட்ராக்ட் என்ன அப்படின்னா வாய்டு கான்ட்ராக்டாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. Then certainty means the terms of the contract must be clearly communicated and clearly defined by both the parties. அதாவது அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை ரெண்டு பார்ட்டிஸுமே கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிஞ்சு அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் ஷுட் பி ஃபேர் அண்டு ஈக்குவல். அதாவது அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனுங்கிறது ஈக்குவலாகவும் இருக்கணும். ஃபேர் மீன்ஸ் நியாயமாக இருக்கணும். In case terms and condition of the agreement is unfair or unequitable, it will be considered as a illegal agreement. So the terms of the agreement should be clearly defined. That is the certainty. Then finally we are going to discuss about the legal formalities. Legal formalities means a contract should be in a written one. Okay, written one. Even though if it is allowed by the words are spoken, it depends upon the interest of the parties. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸில் கான்ட்ராக்ட்டுங்கிறது ரிட்டனில் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை லீகல் ஒன் சொல்கிறாங்க. இருந்தாலும் ஒரு பார்ட்டிஸோட விருப்பத்தின் பேரில் அது வந்து ஸ்போக்கனாகவும் இருக்கலாம், இல்லை வந்து வேர்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் த அனதர் மேஜர் எலமெண்ட் இஸ் தி லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸில் இன்னொரு எலமெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லீகல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். விச் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஒரு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா ஒரு சில அக்ரிமெண்ட்டை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. அதாவது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஒரு வவுச்சரில் சைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த வவுச்சரில் வந்து யாரோட சிக்னேச்சர் இருக்கணுமோ அவங்க சிக்னேச்சர் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அதே மாதிரி ஸ்டாம்பிங், நீங்கள் வந்து ஒரு தபால் அனுப்புகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாம்பிங் இல்லாமல் என்ன ஆகாது அப்படின்னா அந்த தபால் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகாது. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட்டோட லிங்க் ஆகிருக்கணும். அப்படி லிங்க் ஆகலை அப்படின்னா அந்த அக்ரிமெண்ட்டை என்ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. என்னதான் அந்த அக்ரிமெண்ட்டோட சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து லாஃபுல்லாக இருந்தாலும் அது கூட அடிஷ்னலாக லீகல் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்னா நம்ம அட்டாச் பண்ணணுமோ அட்டாச் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த அக்ரிமெண்ட்டுங்கிறது என்ஃபோர்ஸ் ஆகும். அப்படி நீங்கள் எந்தவித எவிடன்ஸ் லீகல் எவிடன்ஸ் எதுவும் அட்டாச் பண்ணலை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி த கான்ட்ராக்ட் மே பிகம் a void one. Okay, thank you for watching the video. Thank you.